जागतिक विषय अर्थात वस्तुसूचक आशीर्वाद न होई आत्मिक आशीर्वाद गुड़िक अर्थात परित्राण, भरोसा, अनुग्रह, पाप क्षमा ए समस्त वास्तव आशीर्वाद और अनंतकालीन आशीर्वाद अटे। आमे कौन अनंतकालीन आशीर्वाद पाइबाकु चाहुछु कि अबा जागतिक आशीर्वाद रे संतुष्ट अटु। मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रदर्शक बंधु नमस्कार। आज रे विशेष पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को विशेष स्वागत जनाए। आपण नियमित भाव में ए कार्यक्रम देखुथिबारु आपण को विशेष धन्यवाद जनाए। आपणक मतामत आमको कार्यक्रम को आहरी आगको नेबा पई प्रेरणा जगाई थाए। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नियंतु ओ आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपणक फोन कॉल आमको आपणक निमंते प्रार्थना करिबाकू ओ आपणक विषय रे अधिक जानिबाकू सहाय्य करिवो। आज पुणी थरे ए कार्यक्रम माध्यम आपणक सहित साक्षात करिवार विशेष सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दी। प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आपण जेपरि ईश्वरक वाक्य रे दिन को दिन बढ़िबे और आपणक जीवन रे एक आश्चर्य परिवर्तन आसीबो एहा आमर चेष्टा और ईश्वरक निकट रे आमर प्रार्थना। प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आमे गत अध्याय रे एफिसियो पुस्तकर प्रथम अध्यायर प्रथम 2टी पद आलोचना करिथिलु जे पाउलो किपरि तांकर परिचय प्रदान करि अछंती और मंडली को किपरि संबोधन करि अछंती। आज आमे आउ 2टी पद अर्थात 3 एवं 4 पद आलोचना करिबा। एही पदरे पाउलो ईश्वरंको प्रशंसा करिबा द्वारा तांकर लेखा आरंभ करिसंती एवं एक गभीर भाव मंडली निमंते प्रकाश करि कहंती जे आंभ मानंकु अर्थात मंडली को ख्रीष्टंक ठारे आत्मिक आशीर्वाद द्वारा आशीर्वाद करि अछंती। यह केवल जागतिक विषय अर्थात वस्तुसूचक आशीर्वाद न होई आत्मिक आशीर्वाद गुड़िक अर्थात परित्राण, भरोसा, अनुग्रह, पाप क्षमा एवं से गुड़िक से स्वर्ग रे आशीर्वाद करिबा विषय पाउलो उल्लेख करिसंती। ए शिक्षा को आग को नेबा पूर्वरु आसंतु आमे एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। मो साथे प्रभु तुमे चालू अछ ए दीर्घ जीवन पथे मो पासे जिसु तुमे रही अछ कि आश्चर्य प्रेम सते मो साथे प्रभु तुमे चालू अछ ए दीर्घ जीवन पथे मो पासे जिसु तुमे रही अछ कि आश्चर्य प्रेम सते धूली ठारू हीन मुझे करिन तुच्छ मते ए जाए बोही आनी चमते कि अतुल्य प्रेम सते ए जाए बोही आनी चमते कि अतुल्य प्रेम सते।
ତୃଷ୍ଣାରେ ଦିନେ ଆତୁର ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯିବି ମୁଁ ମରି। ତୃଷ୍ଣାରେ ଦିନେ ଆତୁର ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯିବି ମୁଁ ମରି। ଜୀବନର ଜଳେ ତୃପ୍ତ କରି ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଦେଲ ଯେ ଭରି। ଜୀବନର ଜଳେ ତୃପ୍ତ କରି ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଦେଲ ଯେ ଭରି। ଏ ଯାଏ ବୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ମଧୁର ପ୍ରେମ ସତେ। ଏ ଯାଏ ବୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ମଧୁର ପ୍ରେମ ସତେ। ମୋ ସାଥେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଅଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ। ମୋ ପାଶେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ରହିଅଛ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଏକ ପଥିକ ପରି ହଜିଲି ବିଜନ କାନ୍ତାରେ ଘୁରି। ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଏକ ପଥିକ ପରି ହଜିଲି ବିଜନ କାନ୍ତାରେ ଘୁରି। ଜୀବନର ପଥେ ନେଲ ତୋଳି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ଜୀବନର ପଥେ ନେଲ ତୋଳି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ଏ ଯାଏ ବୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସତେ। ଏ ଯାଏ ବୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସତେ। ମୋ ସାଥେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଅଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ। ମୋ ପାଶେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ରହିଅଛ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ମୋ ସାଥେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଅଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦ 2ଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆଜିର ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିତା ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ। ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅଟେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି। ସେଠାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ମାତ୍ର ଏହିଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛୁ ଓ ଏହା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛୁ ଓ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଜିହୋସିଓଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କିଣାନ ଦେଶ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଜିତିବାକୁ ଥିଲା। ଏହି ଜଗତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଘଟୁଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସେଠାରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିବ। ମାତ୍ର ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା। ଜିହୋସିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯେ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ତଳିବା ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ମୂଷା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଏହି କିଣାନ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସେହି ବିଷୟ କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି? ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଓ ପବିତ୍ରତା ରହିଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳ ହେଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ରୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ ଶୁଚି ବା ଧୌତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ଓ ପବିତ୍ରୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ବା ନ କରିପାରୁ, ଆମେମାନେ ତାହା ଅଧିକାର କରିପାରୁ ବା ନ କରିପାରୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ, ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସେହି ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତହିଁର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ତାହା କ'ଣ? ଆମେ ଏହି ବିଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ 3ଟି ବିଷୟ କଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ତୃତୀୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଏକ ଜଟିଳ ଅଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଈଶ୍ୱରକୃତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଦଟି ଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜଟିଳ ଓ ଅନେକେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି 4 ପଦର 3 ପଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି, କାରଣ ଏହି 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏଠାରେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି, ଏହା 3 ପଦରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। 3 ପଦରେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଓ ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସେହି ନିରୂପିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ସେହି କୃଷ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହୃଦ୍ବୋଧ ଜାତ କରାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର କରାନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଉଦ୍ଧାରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ପିତା ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟାରେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇନାହୁଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ହେତୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋନୟନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୋହନ 15 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରକୃତ କରାନ୍ତି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉ। ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୟନରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦାବି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପାଉଲ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ
ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା? ତାହା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅଧିକାର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯାଉ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ତଥା ଅନିନ୍ଦନୀୟ କରି ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଏପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପର କୌଣସି ଦାଗ ବା ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ବତ୍ସଗଣ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପାପ କରେ, ତାହାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମନୋନୀତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେହି ଉପହାର ପଠାଯାଇଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେହି ମନୋନୀତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ସେହି ମନୋନୀତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣି ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଗୌରବର ତଥା ଚମତ୍କାରର ବିଷୟ ହେବ ଯେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଜଗତରୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତହିଁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିନେବା ଉଚିତ ଓ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବରେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସେହି ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ବିଶେଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଲପତ୍ର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଉଲ ସେହି ଜାହାଜର ସେନାପତି ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରାଣନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରେ, ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପାଉଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ବା ମନୋନୟନ। ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପାଉଲ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ନାବିକମାନେ ସେହି ଜାହାଜରୁ ବାହାରିଯାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ଜାହାଜର ସତ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସତ ସେନାପତି ବୋଧହୁଏ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା କେହି ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଏପରି କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ହଁ, ପାଉଲ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ,
କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ଥିଲା ଯେ କେହି ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସତ୍ୟଟି ଥିଲା, ଏମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଆଡୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜାହାଜରେ ରହିବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ହୁଏ। ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ସେ ସେହି ମନୋନୀତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଯେପରି ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି କରିପାରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ମନୋନୀତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ପାଉଲ ଏକ ଗଭୀର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସତ୍ୟତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ହେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ ତାହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାଧନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶରଣ ନେଇପାରିବୁ, ତୁମ୍ଭରି ପଥରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ସଂଲଗ୍ନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ବି ଈଶ୍ୱର, ସି ରାଜା, ଡି ଅନୁଷ୍ଠା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गंजाम रु सचला पंडा और परिवार।